ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کریں کہ پاکستان نے امریکہ کو افغانستان پر حملوں کی اجازت نہیں دی، جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ افغانستان سے متعلق خبریں بے بنیاد اور پروپیگنڈا ہیں۔ امریکی ڈرون حملوں کا الزام جھوٹا اور من گھڑت ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایسا کوئی معاہدہ موجود نہیں، جبکہ افغانستان سے سرحد پار دہشت گردی میں افغان فوج کے اہلکار بھی ملوث ہیں۔ مارے گئے دہشت گردوں میں 60% افغان شہری بھی شامل تھے۔ پاکستان نے امریکہ کو افغانستان پر حملوں کی اجازت نہیں دی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ افغانستان سے متعلق خبریں بے بنیاد اور پروپیگنڈا ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا کہتے ہیں کہ بھارت کا جھوٹا بیانیہ ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا۔ پاکستان نے سفارتی محاذ پر بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ انہوں نے مزید انکشاف کیا کہ بھارت ابھی تک پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ ہماری کوسٹ گارڈ نے بھارت کے لیے جاسوسی کرنے والے ملا کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملا نے بھارتی ایجنسیوں کے ہاتھوں استعمال ہونے کی کہانی دنیا کے سامنے رکھ دی۔ اور اب بلیٹن میں بات کریں گے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹیکسس نظام توانائی سمیت دیگر شعبوں میں اصلاحات لائی جا رہی ہے۔ حکومت معیشت میں بنیادی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ بھی معاشی استحکام کی توثیق کرتا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس، ان کا کہنا ہے کہ عالمی ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کے معاشی استحکام کا اعتراف کیا۔ پالیسی ریٹ میں کمی کے معیشت پر مثبت اثرات بھی مرتب ہوئے۔ اناؤنس ہوا، یہ ایکسٹرنل ویلیڈیشنز ہیں کہ آر ڈائریکشن آف ٹریول، ہماری سمت درست ہے، اور اس کے ثمرات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ جب اسٹیبل ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے، فورن ایکسچینج ریزروز ہوتے ہیں، انفلیشن نیچے آتی ہے، پالیسی ریٹ نیچے آتا ہے، اس کے انڈسٹری کو کیا فائدے ہوتے ہیں، جو ہمارے انویسٹرز ہیں، more than $4 billion of profit and dividend repatriations. اور یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں بیکاز جب تک ہم ہمارے ایگزسٹنگ انویسٹرز are not satisfied, we cannot talk about further FDI. So I think we have moved from in the right direction from that perspective. اب بات یہ آتی ہے کہ یہاں سے آگے کیسے ہم چلیں towards sustainable growth. اور اس میں جو دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو بوم اینڈ بس سائیکلز پچھلے کچھ سالوں میں یا ایون ڈیکیڈز وی ہیو سین، ہاؤ ڈو وی اوائڈ دیٹ ایز وی موو ٹورڈ سسٹینیبل اینڈ انکلوسیو گروتھ، دیٹس ون۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت الحمدللہ جو اس وقت اپرچونٹی ہے پاکستان کے پاس، کہ جب میں واشنگٹن میں بھی تھا اور سب لوگوں نے یہ بات کی اور پھر ہم ریاض میں تھے، کہ اٹس کانفرنس آف فیکٹرز، کہ معاشی استحکام اینڈ دا جیو پولیٹیکل ٹیل وینڈس جو ہمارے ٹریڈیشنل پارٹنرز رہے ہیں اور ہیں، اور اسٹیٹ فاسٹ پارٹنرز ہیں، چائنا ہے، یو ایس ہے، جی سی سی کنٹریز ہیں۔ اب ان کی جو انہوں نے ہمارا جو مدد کی ہے اس میں تو کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، in terms of fund, in terms of aid, etc. But now leveraging that and the geopolitical tailwinds into trade and investment flows. اور اس کے لیے یہ ہر وقت یہ بھی موضوع رہتا ہے ہر جگہ کہ اگر ہم نے ان دونوں چیزوں کو آگے لے کر جانا ہے اور سسٹینیبل گروتھ کی طرف جانا ہے، تو جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں they are going to play a very important role، اور لازم و ملزوم ہیں وہ if we are going to move towards sustainable growth. اب بات کریں گے چیئرمین ایف بی آر کی پریس کانفرنس کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلیں اس سال انکم ٹیکس گوشواروں میں 18% اضافہ ہوا۔ ٹیکس دہندگان کی تعداد بڑھ کر 59 لاکھ ہو گئی۔ ایف بی آر کو مزید ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ انفرادی ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی شرح میں اضافہ ہوا۔ مؤثر اقدامات کے باعث ٹیکس وصولیوں میں اضافہ ہوا۔ ایف بی آر کو تمام اداروں کا تعاون حاصل ہے۔ وزیر اعظم ٹیکس اصلاحات پر ہفتہ وار بنیادوں پر اجلاس کی صدارت کرتے ہیں۔ اس میں جو نئے پالیسی میئرز آئے تھے، جس میں سے ایک کمپوننٹ وہ بھی ہے جو میرے جیسے سیلریڈ لوگوں کو بہت ہرٹ کرتا رہا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔
But that is what we are calling new or changes in tax rates. یہ آپ کو نیچے والا پورشن آپ کو نظر آ رہا ہے 0.71% of GDP. That has come from either policy measures or changes in new taxes or changes in tax rates. But the rest of 0.77, that is coming from improving compliance rate. That includes measures to settle disputes, that includes measures for nudging and many other things, but we'll come to that later. But essentially this is the big picture. So this big picture as it is, یہ نہ ہمارے ملک میں پہلے کبھی ہوا ہے، نہ اس ریجن میں کبھی ایک سال میں ہوا ہے، اور ہمارے ملک میں تو یہ کسی سال میں بھی یہ نمبر نہیں. ہاں وی ہیڈ ایٹ ون 1 year ہم تقریباً 1% بڑھایا تھا ہم نے. بٹ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا بڑا اعلان سامنے آ چکا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اب حکومت بجلی نہیں خریدے گی. ان کا کہنا ہے کہ گردشی قرض میں کمی کے لیے 1200 ارب روپے کا قرض معاہدہ کیا. ایک سال میں گردشی قرضے میں 700 ارب روپے کی کمی لائی گئی. گردشی قرضے کے خاتمے سے متعلق مؤثر پلان بنایا. آئی پی پی سے متعلق ٹاسک فورس نے نمایاں کام کیا. گزشتہ 18 ماہ میں بجلی کی قیمت میں 10.5% تک کمی کی گئی، جبکہ توانائی کے شعبے کو جدید خطوط پر بھی استوار کر رہے ہیں. جو پاور جنریشن کے اندر جتنی بھی ایڈیشن پچھلے سالوں میں ہوئی تھی وہ سب USD ڈالرز میں تھی. ہمارے روپے کا ریٹ 100 روپے سے 285 300 پہ گیا، انٹرسٹ ریٹس اوپر گئے، اور اس کا ہماری کیپیسٹی پیمنٹس کے شیئر کے اندر بہت بڑا ایک اضافہ ہوا. تقریباً 8 روپے پر یونٹ کا ہمارا صرف اضافہ ہمارے انٹرسٹ ریٹ اوپر جانے اور روپی کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ہوا، جس کا پورا کنزیومرز کے اوپر بوجھ آیا. اور ہمارا سب سے بڑا مقصد یہ تھا اور ٹارگٹ یہ ہے پرائم منسٹر صاحب کا اور اس حکومت کا کہ لوگوں کے لیے قیمت بجلی کو کم کیا جائے. ہم نے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. وہ جو پاور سیکٹر کا ڈیٹ ہے وہ اس وقت موجود ہے. ہماری جو انرجی کاسٹ ہے وہ انٹرنیشنل ہے، ہماری تقریباً 9 روپے 97 پیسے فی یونٹ ہے، جو کہ انٹرنیشنل بہت اچھا کمپیریزن کے اندر ہے. کیپیسٹی پیمنٹس بہت زیادہ ہیں. تو ہم نے انہی بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ پچھلے 18 مہینے کے اندر بجلی کی قیمت کو تقریباً 10 سے 10.5 روپے فی یونٹ کا کے اندر ہم نے اس کی ریڈکشن کی. اور جہاں جہاں ہمیں موقع ملا، ہماری سرپلس پاور تھی، ہم نے 3 مہینے کا ایک پیکج کیا، انڈسٹری کو 26 روپے فی یونٹ پرووائڈ کرنا شروع کیا. ای وی جو بہت ایک اہم کردار ادا کرے گا، اس کو ہم 71 روپے سے نیچے 39 روپے فی یونٹ کے اوپر کم کر کے لے کے آئے. بہت سارے لوگ ہمیشہ اخبارات کے اندر یہ پی ٹی وی کی فیک کی بات کیا کرتے تھے کہ اس کا آپ کی بجلی کے ریٹس کے ساتھ کیا جی تعلق ہے. جو یہ مسجدیں ہیں ان کو بھی پی ٹی وی فی کو چارج کرنا پڑتا ہے. تو ہم نے جہاں جہاں ہارویسٹ کر سکے ایک ایک قطرے کو اکٹھا کیا اور بجلی کی قیمت کو 10-10.5 روپے سے کم کیا اوور آل. اور انڈسٹری کے لیے تقریباً 16 روپے پر یونٹ کے اندر کمی لے کے آئے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے لیگی وفد سے ملاقات کی اندرونی کہانی بتا دی. انہوں نے کہا کہ نون لیگ کا وفد صدر مملکت آصف علی زرداری اور مجھ سے ملنے آیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں لیگی وفد نے ملاقات کی. لیگی وفد نے 27ویں آئینی ترامیم کے لیے حمایت کی درخواست کی. ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹس کو دوبارہ بحال کرنے کی تجاویز شامل تھیں. ججز کے تبادلے اور NFC میں صوبوں کے حصے کے تحفظ کو ختم کرنے کی تجویز بھی شامل ہے. اور اب بات کریں گے 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 6 نومبر کو ہوگا. اجلاس بلاول ہاؤس کراچی میں ہوگا، جبکہ 27ویں آئینی ترمیم پر بھی غور کیا جائے گا. PPP شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریال تالپور کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں خیبر پختونخوا کے عہدیداران اور خواتین ارکان اسمبلی شریک ہوئے. فریال تالپور کو خیبر پختونخوا کی تنظیمی اور دیگر امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. وارڈ سطح تک PPP شعبہ خواتین کی تنظیم سازی جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایت جاری کر دی گئی. ایسی میٹنگز کا تسلسل جاری رکھنے اور آئندہ اجلاس جلد منعقد کرنے کی بھی ہدایت جاری کی.
पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो का आगाज हो चुका है, जबकि पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो 6 नवंबर तक जारी रहेगी। बरतानिया, इटली, ईरान, तुर्किया, सऊदीया, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र और चीन समेत 44 ममालिक के नुमाइंदे शामिल होंगे। नुमाइश में 178 नुमाइश कुनिंदगान हिस्सा ले रहे हैं। 28 बैनुल अक़वामी इदारे और 150 मकामी इदारे भी शामिल हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस। पुलिस ने ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के लिए प्लान जारी कर दिया। एक्सपो सेंटर और नेशनल स्टेडियम की तरफ जाने वाले अहम शाहराहों पर भारी और कमर्शियल गाड़ियों की नकलो हरकत पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। कारसाज और डिग रोड से सफर करने वाले मोटरसाइकिल सवार राशिद मिनाज रोड को मिलेनियम मॉल या नीपा के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 3 से 6 नवंबर कराची एक्सपो सेंटर में मुनक्कद होगी। ट्रैफिक पुलिस ने परेशानी से बचने के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। बैनुल अक़वामी नुमाइश के दौरान मजमूई तौर पर 3,372 अफसरान व एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे, जिनमें 1,626 ट्रैफिक पुलिस एहलकार और 186 स्पेशल ब्रांच के अफसरान शामिल हैं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक नुमाइश के दौरान एक्सपो सेंटर के इतराफ की सड़कों पर हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू होगा। ये देखें, आर्डर में भी मैप भी डाला हुआ है। आप गूगल पे जाएंगे तो मैप पे लिखा हुआ है सोराब गोट, नादन बाईपास और उधर अपना मंजल पंप। तो ये जो है ना हैवी ट्रैफिक उधर से डाइवर्ट है, वेस्ट की तरफ से वहाँ से डाइवर्ट है। बाकी तमाम जो रोड जो है ना, ये रोड भी हम जब वीवीआईपी आते हैं तो उस टाइम ये देखो एक कंटेनर लगा हुआ है आपके सामने हसन स्क्वायर पे, एक बैरियर रखा है। जब वीआईपी अंदर हो जाते हैं तो उसके बाद हम ये बैरियर हटा देते हैं। छोटी गाड़ियाँ जो है ना वो यहाँ से चलती हैं, कमर्शियल गाड़ी, लोडिंग गाड़ी, उसको हम नीचे डाइवर्ट कर देते हैं मेन यूनिवर्सिटी रोड पे। नुमाइश में आने वाले पासिस होल्डर शहरी अपनी गाड़ियां चाइना ग्राउंड में पार्क कर सकेंगे। अच्छा, जिनके पास पास है वो यहाँ तक आते हैं, ड्रॉप करने के बाद चाइना ग्राउंड और कोचिंग सेंटर में पार्किंग का इंतजाम है। किसी भी परेशानी की सूरत में शहरी ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन 1915 पर राब्ता कर सकते हैं। एहसान यूनुस, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। दूसरी जानिब वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि मैरीटाइम एक्सपो में तमाम मंदूबीन को खुशामदीद कहता हूँ, जबकि पाकिस्तान ने मैरीटाइम के शोबे में बहुत तरक्की की। हमें समंदरी हयातियात के लिए बहुत काम करना होगा। तरक्की का सफ़र ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत होते, जबकि पाकिस्तान वस्ती एशिया, जनूबी एशिया, मशरिक़ वस्ता में तिजारती हब का किरदार अदा कर सकता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी की पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत, स्टॉल्स का दौरा करके शिरकत से मुलाकात की। सनती तरक्की, कारोबारी मौके और नौजवानों के लिए नई राहें खोलने के अज़्म का इजहार किया। कामरान खान टिस्सोरी ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ से रोज़गार के वसी मौके पैदा होंगे। और अब खबर शामिल करें कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस, जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो में खुसूसी शिरकत। मुराद अली शाह कहते हैं कि मैरीटाइम एक्सपो मुल्की मईशत और रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। शहर कराची के लिए PIMEC एक बहुत बड़ा मौका है, जिससे शहर की तरक्की में मदद मिलेगी। समंदरी सनत की तरक्की से सिंध और पाकिस्तान को वसी फ़वाइद हासिल होंगे। दीगर खबरें भी न्यूज़ बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे तुर्क वज़ीर ख़ारजा की अरब इस्लामी वज़ारती इजलास के अख्ताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल बार बार गजा जंग बंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल गजा में इमदाद को दाखिल होने से रोक रहा है। गजा का कंट्रोल इसके हमास के हवाले करने के लिए तैयार है। इस्तांबुल इजलास में गजा में बैनुल अक़वामी ताकत पर बात की गई है।
और अब बुलेटिन में बात करेंगे वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से। आपको बताते चलें कि वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि सेहत का निज़ाम हर मुआशरे के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करनी चाहिए। दुनिया में हेल्थ केयर का तस्वुर तब्दील हो गया है। अब हस्पतालों की नहीं बल्कि लोगों को बीमारी से बचाने की बात हो रही है। मैं मिसाल दे रहा हूं, आज मुझे थर में जाकर जो है वो लोगों को मैंने जो है वो सेहत की सहूलियात देनी है, तो मुझे अस्पताल बनाने की जरूरत नहीं है। मैं जाकर मार्केट में जाकर खड़ा हूं, भाई गवर्नमेंट के पास इस 50,000 लोगों के इलाज के पैसे हैं, कौन जाकर अस्पताल बनाएगा, कौन इलाज करेगा, कौन डॉक्टर लेकर जाएगा, कौन दवाएं देगा? 10 अस्पताल खुलेंगे वहां पर जिसका बर्डन मेरे शोल्डर पे नहीं है। उनको मैंने रेगुलेट करना है कि 10 में से 5 इस काबिल हैं कि जिनको काम दिया जाए, उनके रेगुलेशन के लिए 25 लोग रखें, पूरा पाकिस्तान चलाएं। तो ये जो हमारा बहुत माजरत के साथ मेरी बात हो सकता है कि बहुत सारे हमारे सरकार के लोगों को अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन मैं भी सरकार का आदमी हूं, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूं भाई। पहले यार मैं इस पाकिस्तान का शहरी हूं, मेरे पास ये जिम्मेदारी। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अहम मुलाकात के हवाले से। आपको बताते चलें, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई। चौधरी शुजात हुसैन से उनके बहनोई जावेद चट्ठा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का चौधरी शुजात हुसैन से दिली हमदर्दी और ताज़गियत का इजहार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दाखिली सिक्योरिटी के इकदाम के हवाले से ब्रीफ किया। चौधरी शुजात हुसैन ने सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। वजारत दाखिला के इंतजामात को भी सराहा गया। और अब बुलेटिन में बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के हवाले से। कहना उनका यह है कि पीपल्स पार्टी ने लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है, ये नाअहल और करप्ट भी हैं। सीएम हाउस से लेकर नीचे तक लूट मार जारी है, जबकि हमारे हुक्मरान कभी अमेरिका कभी IMF से भीख मांगते रहते हैं। इस निज़ाम के तहत पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इस निज़ाम पर चंद लोगों की इजारादारी है। कराची पूरे मुल्क को चला रहा है। K4 मंसूबे पर विफाकी और सूबाई हुकूमतें कुछ नहीं कर रही। ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने डेंगू केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। कहा, हैदराबाद में डेंगू से 24 अमवात और 10,000 केसेस तशवीशनाक हैं। सिंध हुकूमत फौरी तौर पर डेंगू की रोकथाम के इकदाम करे। डेंगू से बचाव के लिए अवामी आगाही मुहिम भी तेज की जाए। और खबर शामिल करें कि रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत हुई, जबकि अलीमा खान और उनके वकला आज भी पेश नहीं हुए। 7वीं मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए जा चुके हैं, जबकि अलीमा खान के बैंक अकाउंट मुंजमद करने से मुतालिक रिपोर्ट भी अदालत में पेश कर दी गई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत हुई। और यहाँ पे आपको अहम खबर दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट साउथ में असलहे की नुमाइश और यूनिफॉर्म कोड की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है, जबकि SSP महजूर अली की हिदायत पर जिले भर में कार्रवाई की गई। आपको बताते चले इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट साउथ में असलहे की नुमाइश और यूनिफॉर्म कोड की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन, SSP महजूर अली की हिदायत पर जिले भर में कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे। आपको एक बार फिर आगाह करते चले, कार्रवाई के दौरान 15 अफराद हिरासत में ले लिए गए, जबकि कई प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी शामिल हैं। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नजीर से। काशिफ नजीर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से।
بالکل ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں جو ہے وہ اسلحے کی نمائش اور یونیفارم کو جو ہے وہ خلاف ورزیوں کے تحت کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ساؤتھ محظور علی کی خصوصی ہدایت پر اسلحے کی نمائش اور یونیفارم میں کوتاہی کے خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے مؤثر کریک ڈاؤن سامنے آیا ہے۔ کارروائیوں کے دوران 15 افراد کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ متعدد جو ہے وہ پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کے گارڈ کو بھی جو ہے شامل کر لیا گیا ہے۔ اسی میں ابتدائی مرحلے میں تمام جو افراد ہیں ان کے خلاف سخت کارروائیاں کی جائیں گی اور ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائیں گی اور تمام لوگوں کو وارننگ دینے کے بعد رہا بھی کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایس ایس پی ساؤتھ کی جانب سے واضح عوامی شکایت اور اسلحے کی نمائش کو کسی صورت نہ برداشت کرنے کے لیے جو ہے وہ پولیس کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ تمام ایس ایچ اوز، تمام پولیس اہلکار جو ہے وہ اپنی وردی میں جو ہے وہ درست ہوں گے، باوردی درست ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ تمام ان سگنلز پر، تمام خاص طور پر جو ڈیفینس جیسے علاقے ہیں وہاں پر جو ڈبل کیبن گاڑی ہیں اس کے پیچھے جو اسلحے کی نمائش کرنے والے افراد ہیں ان کو چیک کریں گے اور جو اسلحے کی نمائش کر رہا ہوگا انہیں پہلے مرحلے میں زیر حراست لیا جائے گا اور وارننگ دینے کے بعد رہا کیا جائے گا۔ اچھا کاشف نذیر، یہ بتائے گا یونیفارم کوڈ کی خلاف ورزیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کہا گیا ہے، تو یونیفارم کوڈ اگر سول ڈریسز میں کوئی نظر آتا ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا؟ یونیفارم کوڈ کا مطلب آپ اس طرح لے رہے ہیں کہ کوئی سیکیورٹی کا یونیفارم پہنے ہوئے جو اپنے آپ کو اس طرح سے جیسچر دے کہ وہ پولیس اہلکار ہے، یا پھر ڈبل کیبن گاڑی میں پیچھے جو گن مین لے کے گارڈ لے کے گھومتے ہیں جو پولیس اہلکار نہیں ہوتے اور سارے پرائیویٹ گارڈز ہوتے ہیں۔ یہ کریک ڈاؤن ان افراد کے خلاف ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو ڈیفینس، سی وی او یا دیگر علاقوں میں جا کر سول کپڑوں میں جو ہے وہ اپنے ساتھ ہتھیار لے کے گھومتے ہیں اور خود کو سیکیورٹی اہلکار ظاہر کرتے ہیں، اس طرح کے افراد کے خلاف یہ کریک ڈاؤن ہے جو قانونی طریقے سے شروع کر دیا گیا ہے اور خاص طور پر جتنے اسنیپ چیکنگ مامور ایس ایچ اوز اور جتنے پولیس اہلکار ہیں ان تمام کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ وہ اس تمام معاملے کو سختی سے اس کا نوٹس لیں اور ایسے افراد کے خلاف کارروائی کریں، ایسے افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ چیف کرائم رپورٹر کاشف نذیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اہم خبر سے آگاہ کریں گے، کراچی لیاقت آباد میں غیر قانونی تعمیرات کا دوبارہ آغاز ہو گیا۔ 90 گز کے پلاٹ پر چھٹے فلور کی تعمیر جاری ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے شاہد اعجاز سے۔ جی شاہد اعجاز بتائیے گا۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے جو ہے غیر قانونی تعمیرات ایک طرف جو ہے مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ لیاقت آباد میں ایک بار پھر سے غیر قانونی تعمیرات کا آغاز ہو گیا۔ 90 گز کے پلاٹ پر جو ہے چھٹے فلور کی غیر قانونی تعمیرات کا کام جاری ہے۔ اس وقت پلاٹ نمبر بتایا جاتا ہے 1/661 اور لیاقت آباد اس کے ساتھ ہی جو ہے 6/9 سی ایریا پہ بھی غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ غیر قانونی تعمیرات سے لاکھوں روپے ہفتہ رشوت وصول بھی کی جا رہی، ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے، جبکہ گزشتہ روز غیر قانونی تعمیرات کرنے کے خلاف جو ہے ڈی سی سینٹرل، ایس سی سینٹرل اور ایس ڈی سی کے افسران سے میٹنگ بھی کی گئی تھی، جس میں پابند کیا جاتا ہے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف جو ہے بھرپور ایکشن لیا جائے گا، جس میں علاقہ مکینوں کی جو اس وقت ڈی سی، ایس ڈی سی اور ڈی سی سینٹر سے اپیل کی ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کو ڈیمولش کیا جائے اور ان کے خلاف جو ہے مزید کارروائی بھی کی جائے، جس میں لیاقت آباد کے علاقے میں اسٹیبلش کا نظام جو ہے اس وقت درم برہم ہو چکا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے مکاناتوں میں جو ہے 6 اور 7 منزلہ عمارتیں اس وقت تعمیر کی جا رہی ہیں، جبکہ ڈسٹرکٹ سینٹر کا علاقہ بتایا جاتا ہے جو اس وقت لیاقت آباد جو ہے اس وقت غیر قانونی تعمیرات کا جنگل بن چکا ہے، جس میں گزشتہ روز بھی جو میٹنگ میں کہا بھی گیا تھا کہ تمام غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے گا، قانونی کارروائی بھی کی جائے گی، لیکن اس وقت جو ہے لیاقت آباد کے اندر جو ہے غیر قانونی تعمیرات کا کام کا سلسلہ جو اب پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ جی بہت شکریہ نمائندہ خصوصی شاہد اعجاز ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔
खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे और आपको बताएंगे लाहौर में एमओ कॉलेज के करीब बोतलों से भरा ट्रक रक्शे पर उलट गया। हादसे में रक्शे में बैठी 2 खवातीन समेत 4 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की लाशें मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जाँ बहक होने वालों में 67 साला शफीक, इनकी अहलिया 60 साला शबाना, बेटा 35 साला साजिद और साजिद की अहलिया 32 साला इकरा शामिल है। यहाँ पे आपको अहम खबर दे रहे हैं कि पंजाब भर में नार्कोटिक्स और कंट्रोल ड्रग्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जबकि नशावर, गैर रजिस्टर्ड और बगैर लाइसेंस अद्वियात की फरोख्त पर भी सख्त एक्शन लिया जा रहा है। लाहौर डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर रावी टाउन हुमैरा सलीम ने मुतादिद मेडिकल स्टोर्स भी सील कर दिए हैं। आपको बताते चलें कि पंजाब भर में नार्कोटिक्स और कंट्रोल ड्रग्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर शकील अहमद से। सैयद अबूजर से। जी सैयद अबूजर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हदायत पर सुबह भर में अवाम की सेहत का खुसूसी ख्याल रखते हुए नार्कोटिक्स और कंट्रोल ड्रग्स के हवाले से खुसूसी कैंपेन चलाई जा रही है। इस कैंपेन को सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर, डीजी ड्रग कंट्रोलर मोहम्मद सुहेल और चीफ ड्रग कंट्रोलर मोहम्मद फैसल मैनेज कर रहे हैं। इस खुसूसी कैंपेन का मकसद नशा आवर, गैर रजिस्टर्ड और बगैर लाइसेंस अद्वियात की फरोख्त को रोकना है। इसी हवाले से डिप्टी ड्रग कंट्रोलर रावी टाउन लाहौर हुमैरा सलीम ने अपनी टीम के हमरा रेड करके रावी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद मेडिकल स्टोर्स को सील कर दिया है, जिनमें राइटविल फार्मेसी, नई मेडिकल स्टोर, बिस्मिल्लाह हेल्थ केयर मेडिकल स्टोर, बिस्मिल्लाह मेडिकल स्टोर शामिल हैं। डिप्टी कंट्रोलर हुमैरा सईद का कहना था कि बाइलाज की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त तरीन एक्शन लिया जा रहा है और फेवरेटिज्म कल्चर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा है कि नौजवान नस्ल हमारे मुस्तकबिल के मामार हैं और माफियाज इन फूलों को खिलने से पहले मुरझाने पर तरपे हैं और ऐसे घिनौने धंधे में मुलव्विस अफराद को आहनी हाथों से निपटा जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर सैयद अबूजर अपडेट करने के लिए। ई चालान की गुज़िश्ता 24 घंटे की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। 24 घंटों के दौरान 2790 शहरियों के चालान किए गए। सीट बेल्ट ना पहनने पर 1607 चालान किए गए। तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग पर 59, बगैर हेलमेट पे 743 चालान किए गए। लाल सिग्नल जंप करने पर 150, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल पर 73 चालान किए गए। गैर कानूनी पार्किंग पर 13 चालान हुए। रॉन्ग वे आने पर 8 और काले शीशे पर 59 चालान किए गए। बैंक अल-फलाह का सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए बड़ा इक़दाम। सैलाब मुतासरीन के लिए मज़ीद $5 मिलियन के अतिया का ऐलान कर दिया। बैंक अल-फलाह के सदर आतिफ बाजवा का कहना था कि हम सिर्फ मालियाती इदारा नहीं बल्कि अवामी खिदमत का अज़्म रखने वाला इदारा भी हैं। मज़ीद तफ़सीलात मुज़म्मिल यासीन की इस रिपोर्ट में। बैंक अल-फलाह की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए एक जानिब जहां खतीर रकम का ऐलान किया गया, वहीं दूसरी तरफ 2022 में तबाहकुन सैलाब से मुतासर होने वाले लोगों की बहाली के लिए NGOs के साथ मिलकर किस तरह सैलाब मुतासरीन की जिंदगी को बहाल किया गया, इस पर एक डॉक्यूमेंट्री नशर की गई, जिसमें सैलाब की तबाहकारियों से स्कूल, अस्पताल, फसलें कुछ न बची, जिसको फेज 1 और फेज 2 में मुकम्मल बहाल किया गया। कराची के निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैंक अल-फलाह के CEO आतिफ बाजवा ने बताया कि चेयरमैन शेख
शेख नयान बिन मुबारक अल नहयान और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 2025 के सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी दे दी है। बैंक अल-फलाह के सदर और CEO आतिफ बाजवा का कहना था, मुल्क में टेक्नोलॉजी के जरिए दफ्तरी उमूर को पेपरलेस किया जा सकता है। दुनिया भर में कागज के इस्तेमाल को कम से कम किया जा रहा है। आई थिंक इसके लिए तो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना ज़रूरी है और रुझान दुनिया भर में यही है कि पेपरलेस प्रोसेसेस क्रिएट की जाएं, जहाँ पे अगर कोई ट्रांजैक्शन है, हमारे केस में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, तो वो डिजिटली हों ताकि वो सिस्टम के थ्रू ट्रांजैक्शन एंड टू एंड हो, उसमें कागज़ की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। तो हम ग्रेजुअली अपने कई डिपार्टमेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी हम पेपरलेस कर चुके हैं और इसी तरीके से ग्रेजुअली हम और भी कर रहे हैं। बैंक अल-फलाह की जानिब से सैलाब मुतासरीन की बहाली का ये इकदाम समाजी जिम्मेदारी और पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब इमारात के दरीना ताल्लुकात की मजबूती की अलामत है। कैमरामैन मंसूर नसीर के साथ मुजम्मिल यासीन, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में बेहतरी की जानिब एक मजबूत कदम उठाया गया है। कराची में दो ममालिक एक कौम के इन्वान से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर दिया गया। कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम कराची में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात की बेहतरी से मुताल्लिक तकरीब दो ममालिक एक कौम के नाम से मुनक्किद हुई। तकरीब में दिफाई तजज़ियाकार इकराम सहगल, साबिक गवर्नर सिंध रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के मुआवने खसूसी बराए खजाना डॉक्टर ASM अनीसुज़्ज़मान समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में डॉक्टर ASM अनीसुज़्ज़मान ने कहा कि हमें झूठ से गुरेज और हकीकत का सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 60 की दहाई में पाकिस्तान जिन ममालिक से आगे था, आज वो हमसे आगे निकल गए हैं। अगर हम चाहें तो तरक्की मुमकिन है। फ्री वीजा तो मुमकिन नहीं, मगर हम कारोबार को आसान बनाने और फ्री ट्रेड पर काम कर रहे हैं। दिफाई तजज़ियाकार इकराम सहगल ने दोनों ममालिक के दरमियान वीजा और टैरिफ खत्म करने और करेंसी को कन्वर्टेबल बनाने की तजवीज़ दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वीजा फ्री पॉलिसी होनी चाहिए और दोनों को कारोबार के फरोग के लिए मुश्तरका इक़दामात करने चाहिए। पाकिस्तान में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन खान ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान सियाहत और सियत समेत जमीनी और फिजाई रास्ते आसान करने पर भी काम कर रहे हैं। दो मुल्क, दो कंट्रीज, वन नेशन, टू कंट्रीज वन नेशन। और हमने अच्छी बातें की। हमने बोला कि वीज़ाज नहीं होना चाहिए पाकिस्तान बांग्लादेश में, टैरिफ नहीं होना चाहिए पाकिस्तान बांग्लादेश, डायरेक्ट फ्लाइट्स होना चाहिए, करेंसी कन्वर्टेबल होना चाहिए, रुपी टाका कन्वर्टेबल होना चाहिए, सो दैट रुपी में खरीदना चाहे रुपी में खरीदें, टाका में खरीदना चाहे टाका में खरीदें। People to people communication relationship, as our His Excellency Ambassador Saab is saying that we should try to improve the connectivity. हमें इकोनॉमिकली इकट्ठे होने की बहुत ज़रूरत है। हम लोग बातों में बात नहीं होगी। हमारी जो यूथ है उनको समझ आना चाहिए कि वो आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे से एक्सचेंजेस करें। वो कह रहे थे कि यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए आए, वहाँ पे जाएं, इकोनॉमिक एक्सचेंजेस हों। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ फहीम सिलरा, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा सबा कमर एक हालिया पॉडकास्ट इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया सारिफीन की तनकीद की जद में आ गई, जब उन्होंने कराची मुंतकिल होने से साफ इनकार कर दिया। सबा कमर की बात को लेकर सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई। तो सबा जी शिफ्ट होने का कराची, आप मेजबान ने सबा कमर से सवाल किया कि क्या वो काम के सिलसिले में कराची मुंतकिल होने पर रजामंद हैं। इस पर अदाकारा ने कहा, अस्तगफिरुल्लाह, कभी नहीं। तो सबा जी शिफ्ट होने का कराची आपने कभी नहीं सोचा? अस्तगफिरुल्लाह, मतलब सब जब आपने शुरू भी किया तब भी कहते हैं वैसे नहीं कहना चाहिए, कोई पता नहीं। हाँ लेकिन अब नहीं आपको कोई ला सकता कराची, जब तब नहीं लेकर आप साल हो गए, मैं कभी भी शिफ्ट नहीं हुई। सबा कमर ने मजीद कहा कि वो सिर्फ काम के लिए कराची जाती हैं और फौरन वापसी आ जाती हैं। सबा कमर के मुताबिक इन्हें लाहौर और इस्लामाबाद का माहौल ज्यादा पसंद है। अदाकारा के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल दिखने में आया। कई अदाकारों और सार्फिन ने सबा कमर पर इल्जाम लगाया कि वो कराची को मनफी अंदाज में पेश कर रही हैं, जबकि इस शहर से उन्होंने शोहरत और कामयाबी हासिल की। अदाकारा मिशी खान ने भी सबा कमर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सबा कमर ने अपना पूरा शोबिस करियर कराची में गुजारा है, इसलिए इसे ऐसे रिमार्क्स देना मुनासिब नहीं। सार्फिन की बड़ी तादाद ने मिशी खान की राय से इत्तेफाक किया। सबा कमर का ये बयान सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस है, जहां कुछ लोग इनकी राय को जाती पसंद करार दे रहे हैं, जबकि दीगर का कहना है कि अवामी शिकायत को बोलने से पहले अल्फाज का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। सैयद अली रजा, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।